Hello children, DVS or Deshiya Vidyashala Samiti Shumaga welcomes you to Independent PU College for practical classes. So in this session, I am going to explain the practical regarding taking transverse section of a stem or root or even a leaf of dicot or monocot plants. So this is the practical number 12. The name of the practical is study of anatomy of root and stem. Now, what is meant by anatomy? See, anatomy is study of internal structure of an organ in plants like root or stem or leaf. So that is anatomy. Now let us move on to the anatomy of dicot root. Dicot root. See, primarily I am going to explain just the anatomical view of root and stem. Later on, I will show how to take the section of the stem and root. So here this is the anatomical view of dicot root. It shows an outer layer epiblemma which is unilayered and parenchymatous. Some of the cells have produced unicellular root hairs. Below the epiblemma, this portion is called cortex, composed of loosely arranged parenchyma cells. The innermost layer of the cortex, is endodermis. Endodermis. See here, this part is endodermis, this portion. See, inside the endodermis, the area is called stele or stele. It is composed of the vascular tissues, xylem and phloem, which are arranged in different manner. The outermost layer of this stele or stele is pericycle. This pericycle present below the endodermis. It is also parenchymatous and unilayered. See, below the pericycle, the vascular tissues, xylem and phloem. Xylem and phloem are arranged in radial manner. They are arranged in different radii. Hence, the arrangement is radial arrangement of vascular tissues. So, there are 4 alternate patches of xylem and phloem. 4 alternate patches of xylem and phloem. So, this condition is called tetrarch. Tetrarch is feature of dicot root. Dicot root. So, in xylem, the large sized xylem vessels are present towards the center and small sized xylem vessels are present towards periphery. So, this arrangement is exarch type of xylem. Then in between xylem patches there is a phloem patch here. There are 4 alternate phloem patches. In between xylem and phloem, there is a tissue called conjunctive tissue. Conjunctive tissue. At the center portion, this is the center portion. See here, loosely arranged parenchyma cells are present. This area is called pith. So, this pith is reduced in case of dicot root. So, this endodermal layer shows the presence of Casparian bands along radial and inner tangential walls like this.
radial and inner tangential walls. So, these Casparian bands are present in endodermal cells which are away from xylem patch. See here, this is the xylem. The endodermal cells opposite to xylem have no Casparian bands or strips. These cells are called passage cells. Passage cells. So, these passage cells allow water from cortex to xylem easily, whereas the cells with Casparian bands, are having thick wall, they won't allow water, and also opposite to these cells phloem is present, which is not a water conducting tissue. So, this is regarding anatomy of dicot root. So, if you observe the actual view of the section of the root under microscope, in this microscopic view, you could find the outermost layer. Here this one is epiblemma, this portion is cortex. See, here is stellar region here. So, here you come across 4 patches of xylem clearly, 1, 2, 3, 4. 4 patches of xylem clearly. So, that indicates it is tetrarch xylem. So, when the root is tetrarch, that shows the root is dicot root. So, that is regarding the anatomical view of dicot root. So, example, take any dicot root. In practical class, we are going to prefer the root of Bengal gram, ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರೂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, anatomy of monocot root. ನೋಡಿ, ಮಾನಕಾಟ್ ರೂಟ್ಗೂ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಸ್ಟೀಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ xylem patches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. More than 6, they may be 7 or 8 or 9 or 10, whatever the number. Up to 6, it is a characteristic feature of dicots, tetrarch, hexarch condition. More than 6 is polyarch condition. Polyarch. This polyarch is feature of monocot root. See, corresponding to number of xylem patches, there are alternate phloem patches also present. Here also xylem is in exarch manner, that is protoxylem outside, this larger metaxylem inside, At the center there is pith. This pith is a little larger in size, wider in space when compared to the dicot. ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿತ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಪಿಬ್ಲೆಮಾ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಲೋ ಎಪಿಬ್ಲೆಮಾ, ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ monocot root.
ಮಾನಕಾಟ್ ರೂಟ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇದೆ. So here, so these are xylem patches, more than 6 patches ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ xylem, ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿತ್, ತುಂಬ ವೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಪಿಬ್ಲೆಮಾ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಇದು ರೂಟ್ ಹೇರ್. So that is regarding microscopic view of monocot root. Now let us move on to the next one, anatomy of dicot stem. So dicot stem, take example Parthenium, is dicot plant. So anatomically it shows different regions. They are epidermis, which is outermost layer made up of single layered parenchyma cells. Some of the cells have produced multicellular structures called epidermal hairs or multicellular hairs, trichomes anta heltave. Epidermal hairs. So below the epidermis is cortex region. So this portion is cortex. So in cortex region, 2 to 3 layers below the epidermis is composed of collenchyma. Collenchyma region ಇದೆ. collenchyma ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ parenchyma portion ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. parenchyma. See next, parenchyma ಆದ ನಂತರ innermost layer of the cortex is endodermis. Here the endodermis is somewhat wavy natured. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ವೇವಿ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ವೇವಿ ನೇಚರ್ಡ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ರೀಜನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. So this pericycle is heterogeneous in nature. I mean is composed of 2 types of tissues, parenchyma and sclerenchyma. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ ಇಂದ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ ಇಂದ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಇಂದ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so there are several vascular bundles present below the sclerenchyma patch of pericycle. pericycle ನಲ್ಲಿ sclerenchyma patch ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಯಾಚ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So these vascular bundles are conjoint, collateral, closed, ಎಂಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಕಂಜಾಯಿಂಟ್, ಕೊಲಾಟರಲ್, ಎಂಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್,
this portion is xylem. xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ನ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂಬಿಯಂ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಇದು ಒಂದು ಬಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ xylem ಇದೆ, ಔಟರ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು cambium is present. So this type of vascular bundle is open type ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then in xylem, small size protoxylem is towards the center, protoxylem, larger metaxylem is outside. So this type of arrangement is ಎಂಡಾರ್ಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಡಾರ್ಕ್ xylem ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ xylem, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಂಡಲ್ಸ್, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಖೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಂಖೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಡುಲರಿ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಿತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ. ಪಿತ್ನ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿತ್ ಅಥವಾ ಮೆಡುಲ್ಲಾ, ಈ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಡುಲರಿ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೆಡುಲಾ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆಡುಲರಿ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅನಟಾಮಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡಲ್. ಈ ಬಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು xylem, ಇದು ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್, ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಫ್ಲೋಯಮ್. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪೋರ್ಷನ್, ಇದು ಕೇಂಬಿಯಂ. ಇದು ಸ್ಕ್ಲೀರಂಖೈಮಾಯಿಂದ ಆದಂಥ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಬಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಪ್ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಖೈಮಾಯಿಂದ ಆದಂಥ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮೆಡುಲರಿ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಆರ್ ಪಿತ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಂಖೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಗ್ರಾಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ parenchyma cells, which is unilayered. Above the epidermis, there is thin layer of cutin called cuticle. Cuticle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. Here the region is undifferentiated. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. So in ground tissue, 2 to 3 layers below the epidermis, ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ the region is composed of sclerenchyma tissue. That area is called hypodermis. Here the hypodermis is sclerenchymatic. ಡೈಕಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಲಂಖೈಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ.
Below the hypodermis, this ground tissue is composed of parenchyma, loosely arranged parenchyma. In this ground tissue, the vascular bundles are scattered irregularly. ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. So this type of steel is called atacto steel. Atacto steel anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whereas in case of dicot stem, it is U steel. U steel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. U steel. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡಲ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಚ್ ಬಂಡಲ್ ಈಸ್ conjoint, collateral, closed and ಎಂಡಾರ್ಕ್. ಅಂದರೆ xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಒಂದೇ ಬಂಡಲ್ನಿದೆ, ಕಂಜಾಯಿಂಟ್, ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್, ಕೊಲಾಟರಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೇಂಬಿಯಮ್, ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೋ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಮೆಟಾ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಪ್ರೋಟೋ ಒಳಗಡೆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this bundle looks like human skull. Human skull ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. So here these two metaxylem elements can be compared to our orbits, orbits. Then protoxylem, this one can be compared to nose. Then protoxylem cavity here, this protoxylem cavity or lysigenous cavity compared to mouth, and above the xylem crushed phloem is present, which is compared to forehead. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಲ್ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು. ಈ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೈಸಿಜಿನಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ xylem and phloem are surrounded by the sclerenchyma tissue. ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್. ದೆನ್ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು xylem ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ, xylem ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ. ಹಾಗೆ ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ vascular bundle of monocot stem. So this is the anatomical view. If you observe this under microscope, it is like this. See here, these are the vascular bundles. ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಲ್ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಂಡ್ಲಿದು, ಈ ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ xylem, ಅದು xylem ನೋಡಿ, xylem ಇದು xylem ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದೆ, ಕ್ರಶ್ಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಬಂಡಲ್ಸ್, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್
ಡರ್ಮಿಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮಾಯಿಂದ ಆಗಿರೋದು, ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮಾಯಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ರೂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅನ್ಓಪನ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲೇಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಪೀಸಸ್, ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಗ್ರಾಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಬೇಕು, ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು, ಬ್ರಷ್, ನೀಡಲ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೈನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಯಾಫ್ರನಿನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, ದೆನ್ ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್. ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ, ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀರ ನೋಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಥಂಬ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್. ಈ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬ್ಲೇಡ್, ನಾನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿನ್ನಿರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ತಿನ್ನಿರೋ ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಕ್ಕಿರೋ ಕಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ವೇಸ್ಟ್, ಅದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಷನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾರೆ ಭಾಳ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕುಕುಂಬರ್ ಸ್ಲೈಸ್ ತೆಗೆದಾಗೆ ದಪ್ಪ ತೆಗಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಿಂಗರ್ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ರೂಢಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇದು ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಬ್ಲೇಡ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದು ಸಹ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ವಾಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ತಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ರಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ 0 ನಂಬರ್ ಅಥವಾ 1 ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಈ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ಟೈನ್, ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಸ್ಟೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು? ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಟೈನಿಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್, ಯಾವುದು ತಿನ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಟ್ಲಾಗಿರೋದು ಥಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ ನಂತರ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೈನನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೈನ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ತಿನ್ನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ನಂತರ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೈನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೈನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ವಾಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ವಾಟರ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಡ್ಜನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಜನ್ನು ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಲ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಬಲ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಬಲ್ ಬರ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಬಲ್ ಬರಬಹುದು, ಬಂದಾಗ ಬಬಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಲ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ಟೈನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈನ್, ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ
ಮೊದಲು ಲೈಟನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿರರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿರರ್ನ ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಿರರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೋಸ್ ಪೀಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟಕ್ ಅಂತ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಡಯಾಫ್ರಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಪೀಸ್, ಈ ಮೂರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಕಂಡ ನಂತರ ಫೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಲ್ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಬುರುಡೆ ರೀತಿ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ದ ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎ and identify the same by giving 2 reasons. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಮಾನಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ? ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಲೂ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ, ಡೈಕಾಟ್ಗೂ ಮಾನಕಾಟ್ಗೂ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾನಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ರೂಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ 4 ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಝೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಟೆಟ್ರಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದರೆ ಅದು ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಯಾರ್ಕ್, ಅದು ಮಾನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಥಿಯರಿಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ taking section of stem or root. Thank you, my dear students.